नमस्कार मु सुप्रिया सुप्रीमकोर्ट रे मुख्यमंत्री वकिलाती ए वकिलाती करथिले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीमकोर्ट प्रधान विचारपति आगे निर्वाचन कमिशन को उपरे से बर्षिथिले मुख्य निर्वाचन कमिशनर को 6टी चिठी देइथिले एवं एसआईआर बातिल बा स्थगित रखिबा लागि अनुरोध करथिले मध्य से तांको कथा आदौ सुनी नथिले बोली अभियोग करथिले न्यायर द्वार तांको पाई बंद हो जाइछि बोली ममता कहिबा सहित प्रधान विचारपति को न्याय लागि निवेदन करथिले तेबे एभली परिस्थिति काहीकि आसिला जे एसआईआर प्रसंग रे एते बड़ बड़ वकील लढुतिबा सत्ते खोद मुख्यमंत्री को वेस्ट बेंगल रो पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीमकोर्ट को द्वारस्थ हेबाकू पड़िला निजे निज पई लढिबाकू पड़िला एभली प्रसंग रे हम अधिक आलोचना करबा हम सहित वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रहिचंती विजय बाबू स्वागत करुछि आलोचना को वास्तविक भाव में देश एक एमिति मुहूर्त को देखिला जहा को लेकरी चर्चा ढेर होउची एवं कुआ जाउची जे ये केवल ममता ही करि परिबे जहा करिकि से देखैले कोन फलाफल हबो अलगा कथा किंतु गोटे पदक्षेप नेले एवं से पदक्षेप बेस दृढ़ पदक्षेप बोली कुआ जाउची आपनकर प्रतिक्रिया कोन देखंदो गतकाली जो परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट रे सृष्टि हला आज्ञा गोटे इतिहास अतीत एभली केबे हेनी कि आम देश हेनी कि अन्य कौन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज ये प्रकार विचार विभाग अच्छी निर्वाचन कमिशन रही माने गोटे राज्यर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मुख्यमंत्री विचारालय मुख्य चीफ जस्टिस एवं निर्वाचन प्रक्रियार मुख्य होचंदी निर्वाचन अधिकारी माने तीन जन गोटे जगह उपस्थित होती प्रथम कथा द्वितीय कथा कौन सी मुख्यमंत्री पूर्वर कौन सी राज्यर मोकदमा हो निजर मोकदमा हो कौन सी मुख्यमंत्री निज केस निजे लड़ी ना जदियो पदवी थे कौन सी अभियोग आसला माने अक्यूज्ड होकरी उपस्थित होती जदि इंदिरा गांधी उपस्थित होते बा ये दिल्ली मुख्यमंत्री पूर्वतन मुख्यमंत्री भर्चुअल ये किंतु वकील हर कई उपस्थित होते पूर्वर नेहरू से प्राइम मिनिस्टर नथिले माने आजाद हिंद फौज केस लड़ाई उपस्थित होते किंतु प्रथम थर ममता उपस्थित हेले और इश्यूटा अति भाइटाल इश्यू से जो दुटा इश्यू को गुरुत्व देते अन्य राज्य सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन भी नहीं ताको भी बेंगल में कार्यकारी करा जाउनी जो आधार संपर्कित हूँ एसआईआर बातिल कथा जनरली माने बिहार एसआईआर रु आसी से हियरिंग सरिकरी तार ऑर्डर किछि हेनी जजमेंट केबे हबो बिहार एसआईआर ता सहित भी सब राज्य संपर्कित थिले किंतु बेंगल क्षेत्र रे आधार कार्ड को ले जाउनी द्वितीय कथा हला जो माइक्रो ऑब्जर्वर निर्वाचन कमिशनर नियुक्ति करिसेटा गोटे विरल घटना कौन से राज्य अतीत केबे हेनी कि वर्तमान जो सब राज्य गुड़िक एसआईआर होउची इंक्लूडिंग माने आसाम सेठी भी माइक्रो ऑब्जर्वर जाई नांती माइक्रो ऑब्जर्वर अर्थात केंद्र डायरेक्ट माने बीजेपी शासित राज्य रो लोक जाउचंदी आज्ञा नहीं केंद्र तो बीजेपी शासित कहीं केंद्र पठाउची माने निश्चित जड़ा कथा बीजेपी सरकार माने सी तार सिलेक्टेड ये को पठेबो निर्वाचन बेले जो ऑब्जर्वर जाती सी अलग कथा सेटा विभिन्न राज्य रु जाती
ତାର ପର୍ପସ୍ ଅଲଗା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ବେଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଷ୍ଟେଟ୍। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ 5ଟା ରାଜ୍ୟ ହଁ ତାର ସୀମାରେ ହଁ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆସାମ, ସିକିମ, 3ଟା ଦେଶ ଆଜ୍ଞା ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହୁଁ ଏବଂ ମିକ୍ସଡ ପପୁଲେସନ, ହଁ ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ କଲଚର। ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ କଲିକତା ସହରକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ହଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯୋଉଠି ପ୍ରାୟ 1,000,000 ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ମାନେ ସହର ଭିତରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଏସିଆର 2 ମାସ ଭିତରେ ହବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଅବହେଳା କରିକିରି ହୁଁ କରିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ହିଁ କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକରି ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବ୍ରିଫଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲ ପାସ୍ କରିକିରି ମାନେ ଓକିଲ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଲୟର ହବା ଅଲଗା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏସବୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇସ୍ୟୁରେ ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରପରଲି ବ୍ରିଫଟାକୁ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ ମତିଗତି ଦେଖୁଛେ, ଏପରିକି ନିଜ ଡିସିସନରେ ବି ନିଜେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବି କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟସ କମିଶନ ରୁଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ନିଜ କେସଟାକୁ ସେ ପ୍ରପରଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ଆଡଭର୍ସ କମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଟା ପଲିଟିକାଲି ବି ତାକୁ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆହୁରି ମାନେ ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ମନୋଭାବ। ମାନେ ବିହାର ଯେତେ ଜୋରେ ଘଟଣାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେମାନେ ବିହାରରେ ବି ଚିନ୍ତା କେହି କରିନଥିବେ ଯେ ଏମିତି କିଏ ଯାଇକିରି ସେଠି ଲଢିବେ, କି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କଥା ହେଲା ସେଭଳିଆ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ହେଲାନି। ତ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବେଙ୍ଗଲର ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା ଅଛି, ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମମତା ଆସିକି ଲଢିବା ଗୋଟେ ରିସ୍କର କଥା। ସେ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର କଥା ତ ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରାୟ 8,300 ଆଣିଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷର କାମକୁ 2 ମାସରେ ସାରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନିୟତ ଉପରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉ ନାଁ ଭୁଲ କରାହଉଛି, ତ ଯେହେତୁ ଡାଇଲେକ୍ଟ କୁ ନେଇକରି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ନା ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବୋଲିକି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗଟି। ସିଏ ତ ବିଚିତ୍ର ନା, ମାନେ ଯେମିତି ଜୟ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର, ଜୟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହେଇଛି, ମାନେ ସେ ପ୍ରବୀଣ ସାହିତ୍ୟିକ, ଆୱାର୍ଡି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଆକ୍ଲେମ୍ଡ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ବହୁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି, ଏପରିକି ନୋବେଲ ଲରେଟ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି। ଏବଂ ହିସାବ କଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭିଆଇପି, ଯୋଉମାନେ କି ଜାଣିକିରି କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ସରନେମ ଗୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳା ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜେନେରାଲି କେବଳ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରିଆ ନୁହନ୍ତି, ଚାକିରିଆ ମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ନୁହନ୍ତି, ଜେନେରାଲି ବାହା ହେଇଯିବା ପରେ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କେତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଲା, ଧରନ୍ତୁ ସେ ପିଏଫ, ଇଏସ୍ଆଇ, ପେନସନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏତେ ଇଏ ଯୋଗୁ କଲେ ସବୁଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଧରନ୍ତୁ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସରନେମ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ରହିପାରିବ କିମ୍ବା ବାପା ମାଙ୍କର ଘରରେ ରହିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ବେଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶରୁ ଯେକୌଣସି ନାଁକୁ ଆପଣ ନିଜ ଭାଷାରେ ନେଲେ, ମାନେ ମାତୃଭାଷାରେ ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବାନାର୍ଜୀ ବି ଅଛି, ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ବି ଅଛି, ଚାଟାର୍ଜୀ ବି ଅଛି, ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ବି ଅଛି, ମୁଖାର୍ଜୀ ବି ଅଛି, ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ଏପରିକି ମୁଖୁର୍ଜୀ ବି ଅଛି। ମାନେ ଯୋଉ ତାହେଲେ
ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯୋଉମାନେ ଅଫିସର୍ସ ନର୍ମାଲି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି ବା ଆଡିସନ କରନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ ତ ମେସିନାରୀ ଇଲେକ୍ସନ ମେସିନାରୀ ଅଛି ନା, ତାପରେ ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅଫିସ, ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅଫିସ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାସରୁଟ ରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କୋଉ ଦେଶର କୋଉ ରାଜ୍ୟର କଣ ପିକୁଲାରିଟିଜ, ଇଏ ତାକୁ ସବୁ ଏକରେ ଆଗ ମାନେ ଡାଉଟ ଲିଷ୍ଟରେ ପକେଇଦେଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯାହା କାଲି ତାଙ୍କର ପିଟିସନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ 3,26,00,000 ନା କେତେ, ପ୍ରଥମ ତ 58 ଲକ୍ଷ କଟିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 1,30,00,000 ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ମମତା କାଲି କହିଲେ। ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ ହିଁ ଡିସିସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମମତା ଯୋଉଭଳି ଡଗାଇଲି ଗଲେ, ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ କେହି ପାରିଲେନି, ମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିଲେ, ତେଜସ୍ୱୀ ଉଠେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି ସମସ୍ୟା ଏହା, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହା ହଉଛି କିନ୍ତୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟେଡ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉ କଥା ମମତା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି କୁହାଯାଇପାରେ? ଆଉ ଏଇ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ 2ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଥାକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନି, ତା ମଧ୍ୟ ଆସି ମିଡିଆକୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ପୁରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଇସ୍ୟୁକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମମତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହବ, ଅଣ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବି 2 ଘଣ୍ଟା କୋର୍ଟରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଟର୍ମ କେସଟା ଯେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଟର୍ମଟା ଆସିବ ପାଳି ପଡିଆ। ଆଚ୍ଛା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ମାନେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲା ଯେ ଆସିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କେସ୍ ଲଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ, ଆପିୟର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର, ସବୁଠାରୁ ବିଜେଷ୍ଟ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର କନଫାଇନ୍ଡ ହେଇକିରି ବସିବା, ବାହାରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ରହିଲେ ବି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଆସିଲେ କିଛି ଖବର ପାଇବେ ଅଲଗା କଥା, ସେଠି କୋର୍ଟରେ ବସିବା, ଚୁପଚାପ ବସିବା ଏବଂ ଖୁବ ବ୍ରିଫଲି ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ସେ ଆଣିଲେ, ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି ଭାବିନଥିବେ ସେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏପରିକି ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ବି କଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଅଥରିଟି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନେ କମିଶନର କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଗରୁ କିଛି କମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି, ଏପରିକି କପିଲ ସିବଲକୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲକୁ ଟିକେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ବି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ବେଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ କନସିଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏ କେସ୍ ଏଇ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିଲା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅର୍ଡର, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଇଟା 7-8ଟା ହିୟରିଂ ପରେ, ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ସରିଗଲାଣି, ବେଙ୍ଗଲ ଏ ଯୋଉ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ ସରିକିରି ସରକାର ହେଇଗଲାଣି, ବା ଭୋଟ ସରିଗଲାଣି, ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଆକୁ କମ୍ପ୍ଲାଇ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ସେ ଆସିଥିଲେ, 5 ମିନିଟ ସମୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ତାଙ୍କୁ 15 ମିନିଟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କହୁଛ, ମାନେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ କଥା। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଆସିକିରି ଏଭଳିଆ କଥା ରଖିବେ ବୋଲିକିରି, ନୁହେଁ କି? ନାଇଁ, ସେ ଯଦି ମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ରାଜନୀତି ସହିତ ଯାହାର ଧାରଣା ନାହିଁ ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫାଇଟର ଫ୍ରମ ଡେ ୱାନ୍, ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା କାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା।
ରାଜନୀତି କାହିଁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆପଣ ମନେ ଥିବ ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିବେ ଜୟପ୍ରକାଶ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଉପରେ ଚଢିକିରି କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥାଏ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳର ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ବି ଯେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ବସୁ ଭଳି ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଉ ଭଳି ସେ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ 17-18 ଦିନ କୋମାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଟାଟା ଯୋଉ କାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଯୋଉ ଜମି ଉଚ୍ଛେଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ 25-26 ଦିନ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ବି ମାନେ ପାଦରେ ଚାଲିକିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ବେଳେ ହଉ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ହଉ ଝଡ଼ ବେଳେ ହଉ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫାଇଟର ପଲିଟିସିଆନ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେ ଦିଗଟାକୁ ସେ ହୁଏତ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିବେ ଯେ ଭାବିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ମମତା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରର ଲୋକ ତେଣୁକରି ତା ଭିତରୁ ଜିନିଷଟି ନିଜେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କୁ ନେଇକରି କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆମକୁ କୋର୍ଟ କହିଲେ ନାହିଁ ବିହାର ସରିଗଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ର ତ ଆସିଗଲା ଏବେ ବେଙ୍ଗଲର କଥା ବେଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକରି ଶୁଣାଣିରେ ଏମିତି କ'ଣ ବିରାଟ ବଡ କିଛି ହେଇଯିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁ ଆଶା ଲାଗୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ହେଇପାରେ କି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମମତା ଯାହା କିଛି ଏ ଭିତରେ କଲେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକିରି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ଏବଂ କ'ଣ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଆକଳନ? ଦିଟା ଦିଗ ଅଛି ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ମାନେ ରାୟ ଦେବେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଏସ୍ଆଇଆର୍ରେ ସେଭଳି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କାରଣ ସେଠି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ପିଟିସନର ଯାଇଥିଲେ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯାଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହବା ଆଗରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ଆଗରୁ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିଲେନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଟି ନେଇକିରି ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ଥରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୋଲ୍ ଅଥରିଟି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏନି ଆକ୍ସନ୍ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କ୍ଷମତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ମାନେ ସମସ୍ତ ଯେତେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସେ ପାଇଗଲେ ଯୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟଟା କଲେ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଇଏ କ'ଣ ଘୋଷଣା ହେଇନି ଏକ ଦୁଇ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବି ଆଉ 11 ଦିନ ନା 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ବେଙ୍ଗଲ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ କେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଠିକ୍ ନେଇନଥିଲେ ତେଣୁ ଏବଂ କାଲି ଯୋଉ ଟିପ୍ପଣୀରେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଯୋଉ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କାମଟା ହେଉଛି ବିଏଲ୍ଓ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ମେସିନାରୀ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ପଠେଇଲା ଇଏ ବି ତଥ୍ୟ ନେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଦେଇଛୁ ସବୁ ରେକର୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏପରିକି ସବୁ ପେପର କଟିଂ ବି ସେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୋମବାର ଦିନ କ'ଣ କିଭଳି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ଗୋଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସରନେମ୍ ବା ଟାଇପୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଯୋଉ ତାକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାକି ଯୋଉ ଆଡିସନାଲ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ 11ଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ଥିଲା
ଆଜ୍ଞା ସେ 11ଟାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଆଉ ବିକଳ୍ପ ଅଲଗା ହଁ ଅଲଗା ଦଉଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ବେଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିବେନି। ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ କାର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଗରୁ ତ ମାନେ ବିଜେପି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁ ଆପଣ ସେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଇସ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଅଲରେଡି ବେଙ୍ଗଲକୁ ଗରମ କରିକିରି ରଖିଛି। ଏପରିକି ବିରୋଧୀ ବି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ମମତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ରାଇଭାଲରି ବି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲରେ, ସିଏ ଏଇଟାକୁ ବି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ପଡିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ରାୟ ପରେ ଦେଖିବେ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲର ଅପୋଜିସନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଫୁଟ ରେ ରଖିଲା ଭଳିଆ ମମତା କରିଦେଲେ କି? ମୁଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ଆଜି ମାନେ ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରକାର ଚାଲି ଯାଇଛି। ଧରନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ତଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୟସଟା କମ ହେଇଥାନ୍ତା, ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ଥାନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍ୟୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନସିକତା ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଯଦି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ଯୋଉ ଆଗ୍ରେସିଭ ଇଏଟା ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାଇଥାନ୍ତେ କି? ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଏପରିକି ମାନେ ସେଟାକୁ ନେଇକରି ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଅନୈତିକ ସରକାର ଭାବରେ ତାକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ। ଅତୀତରେ ଆସାମରେ ଏମିତି ସରକାର ହେଇଛି, ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଭଳି ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଫ୍ରେଶ ଇଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ସୁଯୋଗ ନେଇନାହାନ୍ତି। ପରେ ଦେଖାଯାଉ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କଣ ନେବେ। କହୁଥିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସାମରେ ଯାହା କରାଯାଉନି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କରାଯାଉଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ କରାଯାଉଛି ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସାମରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏମିତି ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁଟା ଥିଲା। ମାନେ ଆସାମର ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ? ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଇ ଇସ୍ୟୁରେ ମାନେ ବିଜେପି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ମୁସଲିମ ହିନ୍ଦୁ ଏଇ ମାନସିକତାରେ ଏଠି ଜେନେରାଲି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ବିବାଦ। ଆସାମରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ସେଠି ମୁସଲିମ ଏ କଥା ଉଠଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଠି ତ ବିଜେପିର ବି ମୁସଲିମ ରହିଛନ୍ତି ନା, ପୁରା ପିଓର ହିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବନି। ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକିରି ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସେଠି ଦେଖିକି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଟା ବୋଧେ ବିଜେପି ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଲା। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମମତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଜାଣିବି। ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ବୋଧେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସୁଛି, ବୋଧେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ ଟିକେ ଇଏ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ୍, ବେଶୀ ଇସ୍ୟୁକୁ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବେଙ୍ଗଲ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏତେ ଥର ଚିଠି ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇନି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଦେଖା କରିବାକୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପାର୍ଟିର ହେଡ୍ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଭଣଜା ଯିଏ ଉଭୟ ଯାଇଛନ୍ତି, 2 ଥର ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ଆସିବା ପରେ ଜଣେ ଓକିଲ କହିବା ଆଉ ଜଣେ ଭିକ୍ଟିମ୍ କହିବା ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଫରକଟା ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ବି କିଛି ତ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଇମେଜଟା ରହିବା ଦରକାର ନା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଦେଶର 4 କୋଣରେ 4 ଜଣ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିସ୍ଥିତି କମି କମି ଆସୁଛି। ତା ଭିତରେ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମାନେ ସେ ସିଟ୍ କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ଦିନ, ଏମିତି ଘଟଣା କେବେ ଘଟି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଯାହା କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାମଲା ଗମ୍ଭୀର ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଭୋଟରଙ୍କର ନାମ କଟା ଯାଉଛି, ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ବିପଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ ମିଳିବା ଅଭିଯୋଗର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସୋମବାର ଦିନ କଣ ଆସୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ କୋଉ କଥା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ବିହାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥିତି ହବ ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବୋଧେ ଦେଖିବା କଥା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର।